بے احتیاطی اور ایس او پیز نظر انداز کرنے کے باعث کورونا نے پاکستان میں پھر سے خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ ملک بھر میں گزشتہ ایک ماہ کے دوران سب سے زیادہ 752 نئے کیسز رپورٹ، 9 افراد جاں بحق۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں 33,865 ٹیسٹ کیے گئے، اموات 6,408 ہو گئی۔ 3,04,386 افراد متاثر ہو چکے، 2,91,683 مریض صحتیاب، ایکٹیو کیسز 6,295 ہو گئے۔ ایس او پیز کی خلاف ورزی پر گزشتہ 24 گھنٹوں میں مزید 13 تعلیمی ادارے بند کر دیے گئے۔ این سی او سی کے مطابق کورونا کے حوالے سے احتیاطی تدابیر اختیار نہ کرنے پر وبا تعلیمی اداروں میں پھیلی۔ سب سے زیادہ کے پی کے میں 10 اور سندھ میں 3 ادارے بند ہوئے۔ 15 ستمبر سے بند ہونے والے تعلیمی اداروں کی تعداد 35 ہو گئی۔ کراچی میں بجلی کا بحران سنگین صورت اختیار کر گیا کہ الیکٹرک نے گیس سپلائی میں کمی کا جواز بناتے ہوئے 2 پاور پلانٹ بند کر دیے۔ بن قاسم پاور پلانٹ سے بھی بجلی کی پیداوار محدود کر دی گئی۔ طلب اور رسد میں فرق 600 میگا واٹ تک پہنچ گیا۔ لوڈ شیڈنگ سے مستثنی علاقوں میں 6 گھنٹے، دیگر علاقوں میں 12 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کہ الیکٹرک کی ہٹ دھرمی کے باعث شہریوں کا سکون برباد ہو گیا۔ پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں اپوزیشن اراکین کی عدم موجودگی کا معاملہ رات گئے بلاول بھٹو زرداری سے شاہد خاقان عباسی کی سربراہی میں مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کی ہم ملاقات۔ واضح اکثریت نہ ہونے کے باوجود قانون سازی اپوزیشن کو سبکی کا سامنا کرنے پر تبادلہ خیال۔ اے پی سی کے انعقاد اور ایجنڈے پر بھی دونوں بڑی جماعتوں کے رہنماؤں کی مشاورت۔ بلاول بھٹو نے شاہد خاقان عباسی اور خواجہ سعد رفیق کو جمہوریت کے لیے ڈٹے رہنے پر داد دی۔ سینٹ اجلاس میں ایک بار پھر سے لیگی سینیٹر مشاہد اللہ خان اور ایم کیو ایم کے سینیٹر عتیق شیخ کے درمیان شدید جھڑپ، ایک دوسرے کے خلاف نازیبا الفاظ کا استعمال اور دھمکیاں۔ چیئرمین سینٹ نے غیر پارلیمانی الفاظ حذف کرا دیے۔ وزارت سمندر پار پاکستانیز کے مطابق کورونا وائرس 41,600 سے زائد سمندر پار پاکستانیوں کی نوکریاں کھا گیا۔ وزیر مملکت پارلیمانی امور علی محمد خان نے بتایا، اسلام آباد کی ڈرگ روڈ 1 سال سے غیر فعال ہے۔ ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی کا مستقل چیف ایگزیکٹو افسر بھی تعینات نہ ہو سکا۔ کورونا وائرس کی ویکسین کے لیے کوششیں ہو رہی ہیں۔ موٹر وے کے مختلف سیکشن کی توسیع دی مگر موٹر وے پولیس کو نہیں دی گئی۔ وزیر مواصلات مراد سعید کا سینٹ میں اظہار خیال، کہتے ہیں کہ نئے سیکشن بنائے گئے مگر موٹر وے پولیس کی نئی بھرتیاں نہیں کی گئیں۔ اب مختلف سیکشنز پر موٹر وے پولیس کی بھرتیوں کا عمل جاری ہے۔ اب ہم قانون تبدیل کر رہے ہیں، اب اس بات کو یقینی بنا رہے ہیں کہ منصوبے بروقت تکمیل ہوں۔ احتساب عدالت اسلام آباد میں منی لانڈرنگ کیسز کی سماعت آج ہوگی۔ آصف زرداری کی 3 ضمنی ریفرنس خارج کرنے کی درخواستوں پر فیصلہ سنائے جانے کا امکان۔ سکھر کی احتساب عدالت میں خورشید شاہ کے خلاف کرپشن کیس کی سماعت۔ خورشید شاہ کو این آئی سی وی ڈی سے ایمبولنس ملایا گیا۔ خورشید شاہ کی گرفتاری کو 1 سال مکمل ہو گیا۔ عدالت کے باہر بڑی تعداد میں کارکن جمع، پھولوں کی پتیاں نچھاور۔ کی سستی سے موٹر وے زیادتی کیس کا مرکزی ملزم عابد ننکانہ میں بھی گرفتاری سے بچ نکلا۔ ایلیٹ فورس اور پولیس کا سرچ آپریشن ناکام۔ ملزم عابد ننکانہ میں اپنی سالک کشور کے گھر آیا اور بیوی بشرا کا معلوم کرتا رہا۔ ملزم کی ساس کا انکشاف، کہا کہ پولیس کو اطلاع کر دی تھی لیکن پولیس کے پہنچنے سے پہلے ہی ملزم فرار ہو گیا۔
पुलिस के रवैये से दिल बर्दाश्ता, एक और मजलूम खातून ने खुदकुशी कर ली। बहावलपुर में ज्यादती का शिकार खातून इंसाफ के लिए मिन्नतें करती रही, लेकिन मुताल्लिका पुलिस खातून को इधर उधर भेजती रही। मुबैना तौर पर पुलिस के रवैये से दिल बर्दाश्ता होकर खातून ने खुदकुशी की। वजीर आला पंजाब ने नोटिस पर DPO का एक्शन लिया। बरवक्त मुकदमा दर्ज न करने पर SHO, तफ्तीशी अफसर और मुहर्रर गिरफ्तार। मुलजिम को भी पकड़ लिया। वजीर इत्तलात फयाजुल हसन चौहान ने कहा कि ज्यादती के केसेस किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। मुतासरा खानदान को इंसाफ और मुलजिमान को करारवाह की सजा मिलकर रहेगी। फैसलाबाद की पीपल्स कॉलोनी में बेटियों की मौजूदगी में मेहनत कश खातून ज्यादती का शिकार। पुलिस के मुताबिक इफ्तिखार और रमजान नामी मुलजमान शराब पीकर खातून के घर में जबरदस्ती दाखिल हुए। इफ्तिखार ने खातून को ज्यादती का निशाना बनाया। मुलजमान 2 लाख रुपए, जेवर और मोबाइल फोन छीन कर ले गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सानेहा तेजगाम की शफाफ तहकीकात और मुआवजे की अदायगी की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। दौरान समाअत दरख्वास्त गुजार के वकील ने कहा कि अगर वजीर रेलवे का कॉन्डक्ट देखें तो उनका इस्तीफा तो बनता है। जस्टिस मोहसिन कयानी ने रिमार्क्स दिए, कॉन्डक्ट देखे तो पूरे पाकिस्तान के वुज़रा को इस्तीफा देना चाहिए। मोटरवे वाक़े पर सारा ट्रायल मीडिया पर चल रहा है। रेलवे के वकील ने अदालत को बताया, हादसे में जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन और जख्मियों को मुआवजा अदा किया जा चुका है। मुशीर खजाना अब्दुल हफीज शेख ने कंप्यूटराइज ऑडिट के लिए चुनाव का आगाज कर दिया। अब्दुल हफीज शेख कहते हैं कि ऑडिट के निजाम को कंप्यूटराइज किया जा रहा है। जो लोग ऑडिट के दायरे में आएंगे उनका ऑडिट होगा। ऑडिट में हिरासगी का पहलू खत्म करने के लिए मौसर इकदाम किए गए। जिनकी आमदन सिर्फ सैलरी पर है उनका ऑडिट नहीं होगा। रज़ाकाराना स्कीम से रुजू करने वालों को भी मुस्तस्ना किया है। टैक्स निजाम में शफाफियत के लिए कोशिश है। अवाम को टैक्स देने वालों की मालूमात दे रहे हैं। टैक्स बढ़ेंगे तो बाहर से कर्जे नहीं लेने पड़ेंगे। हुकूमत बिजली और गैस समेत कर्जों पर भी सब्सिडी दे रही है। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर तामीराती शोबे के फरोग के लिए ऑनलाइन सर्विस का आगाज। इजाजत नामों और NOC के हुसूल के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का इजरा। उस्मान बुजदार कहते हैं कि शहरियों की निजी और कमर्शियल तामीरात के लिए इजाजत नामे अब एक क्लिक के जरिए मुयसर होंगे। हुकूमत पंजाब ने E-गवर्नेंस पर मबनी महकमाना इस्लाहात मुतारिफ करवाई। वन विंडो प्लेटफॉर्म तामीरात के हवाले से अहम संग मील है। पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड के ताउन से ऑनलाइन पोर्टल का इजरा मुकम्मल हो गया। आलमी बैंक ट्रिब्यूनल का रेकोडेक केस में पाकिस्तान के हक में फैसला बड़ा रिलीफ है। चेयरमैन CPEC अथॉरिटी लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा कहते हैं कि ट्रिब्यूनल ने पाकिस्तान को $6 अरब का जुर्माना अदा करने से रोक दिया है। वज़ीर आज़म ने बलोचिस्तान हुकूमत को कान कुनी के फरोग के लिए हिदायत भी दी है। कान कुनी की तरक्की और मुनज़्ज़म अंदाज में उमूर की अंजामदही के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। इस्लाहात से मकामी सरमायाकारी और इंसानी वसाइल फरोग पाएंगे। वज़ीर तालीम सिंध का कराची के एग्रो बॉयज सेकेंडरी स्कूल का दौरा। सरकारी स्कूल में 1 महीने से खड़ा पानी निकालने का अमल जारी। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक नाले पर तजावुजात के बायस पानी की निकासी नहीं हो सकी। नाला ओवरफ्लो होने के बायस इलाके का सीवरेज निज़ाम तबाह हो गया है। सईद गनी ने कहा कि नाले पर तजावुजात के बायस सूरत हाल इंतहाई खराब है। तजावुजात के खात्मे और सीवरेज के निज़ाम को फ़ाल करने के लिए इक़दाम शुरू कर दिए। शराब लाइसेंस इजरा केस में गिरफ्तार साबिक DG एक्साइज अकरम अशरफ गोंदल को एहतसाब अदालत में पेश कर दिया गया। अदालत ने नाब की जानिब से मुलजिम के जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया।